اب وقت ہوا ہے ایک اور شخصیت کو پاکستان میں سیلیبریٹ کرنے کا، ان کی سروسز کی بنیاد پر، ان کی ان خدمات کی بنیاد پر جو انہوں نے پاکستانی لوگوں کے لیے اور مریضوں کے لیے خاص طور پر سر انجام دیں۔ جناح اسپتال کی سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کو پاک فوج کی جانب سے اعزازی لیفٹیننٹ کرنل کا رینک دے دیا گیا ہے۔ سیمی جمالی صاحبہ کی جانب سے شعبہ طب میں بہترین خدمات سر انجام دینے پر پاک فوج نے انہیں یہ اعزاز دیا ہے، اور اس سے پہلے گزشتہ سال 19 اگست 2021 کو جے پی ایم سی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیمی جمالی صاحبہ 33 سال تک خدمات دینے کے بعد ریٹائر ہوئی تھی، اور ڈاکٹر سیمی جمالی کو ایمرجنسی کیئر میں معیاری اور نظم و ضبط قائم کرنے کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ معیاری خدمات تھیں ان کی، اور ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے مطابق انہوں نے ہمیشہ فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر نہ صرف خدمات سر انجام دیں بلکہ انہوں نے ساتھیوں کو بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ سے لے کر وبائی امراض کے حالات میں رہنمائی بھی فراہم کی۔ ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سیمی جمالی جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر 1988 میں آپ نے ہسپتال کے ڈپارٹمنٹ کے لیے رضاکارانہ طور پر یہ عہد کیا کہ وہ عالمی صحت ادارے کے قوانین کے مطابق اس ڈپارٹمنٹ کے حالات بدل دیں گی۔ ڈاکٹر سیمی جمالی جو آئرن لیڈی کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کی رہنمائی میں تقریباً 200 دھماکوں سے متاثر ہونے والے مریضوں کا علاج ہوا، جس کی وجہ سے اس ہسپتال پر دہشت گردی کے حملے بھی ہوئے۔ لیکن ڈاکٹر جمالی ثابت قدم رہیں اور انہوں نے جدید ترین سہولیات سے آراستہ اس ڈپارٹمنٹ کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دکھایا، جو پورے پاکستان کے پبلک سیکٹر ہسپتالوں میں قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے جان ہاپکن اسکول آف پبلک ہیلتھ USA سے پبلک ہیلتھ پالیسی اور انجری پریونشن میں پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ حاصل کر رکھی ہے۔ دیگر ایوارڈز کے ساتھ ساتھ آپ کو پبلک سیکٹر کے لیے بہترین کارکردگی دکھانے پر حکومت پاکستان کی جانب سے 2018 میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم شفا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا۔ تو کیا اب ہم آپ کو لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر سیمی جمالی کہہ کر مخاطب کریں؟ آپ مجھے سیمی جمالی کہہ کے بھی مخاطب کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آئی تھنک میں نے تو اپنی خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس طرح کا ٹائٹل ملے گا کبھی۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بچپنے سے ہی مجھے بڑا شوق تھا کہ ہم آرمی میں کام کریں، اور فوج میں جانے کا مجھے بڑا شوق تھا۔ مجھے یونیفارمز بڑے اچھے لگا کرتے تھے، لیکن ہمارے وقتوں میں انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ کبھی فوج میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اس وقت خواتین جو تھیں وہ خاص طور پر فوج میں کبھی نہیں گئی تھیں۔ لیکن دل تو بہت کرتا تھا، لیکن پھر بعد میں لوگ جانے لگے اور فوج نے، رینجرز نے بہت خواتین کو انڈکٹ بھی کیا، لیکن we never got an opportunity۔ اب زندگی میں ایسا موقع ملا ہے تو it's such a great honor، اور میری زندگی کی بڑی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی۔ so it's a great honor، honorary rank ہے، لیکن میرے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ بڑی بات۔ آپ کو کیسے بتایا گیا اس ایوارڈ کا؟ انہوں نے آپ کو کال کیا کہ جی ہم نے آپ کو یہ اس عہدے کے لیے منتخب کیا ہے؟ جب فرسٹ ٹائم مجھے پتا چلا، اٹ واز اباؤٹ 2-3 months ago، کہ مجھے یہ پتا چلا کہ شاید مجھے اس طرح کا میرا نام ریکمینڈ ہوا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اگری کروں اس پہ، ایک لکھا ہوا لیٹر آیا تھا۔ سو آئی اگریڈ امیڈیٹلی۔ میرے لیے تو اس سے بڑا آنر کوئی دنیا میں نہ ہوتا، تو اپنے ملک کے لیے تو میں سر دھڑ کی بازی لگا دوں اینی ٹائم۔ بالکل، آپ کی بازیاں ہم نے دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں، جب آپ پڑھ رہی تھیں اینڈ یو ور اے اسٹوڈنٹ ان اے میڈیکل کالج، اس وقت آپ کو یہ اندازہ تھا کہ آپ کی خدمات کو اس طرح سے تسلیم کیا جائے گا اور زمانہ معترف ہو جائے گا اس کا؟ نہیں، مجھے کبھی اندازہ تو نہیں تھا، لیکن میرا دل بڑا کرتا تھا۔ ہم نے وہاں پہ نواب شاہ میڈیکل کالج میرا الما میٹر ہے، اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ اس قدر غربت تھی، لوگ پاورٹی لائن کے نیچے رہا کرتے تھے، پبلک سیکٹر ہاسپٹلز اچھے نہیں ہوتے تھے۔ ہم تو میڈیکل اسکول میں وہاں پر پڑھتے تھے، لیکن پبلک سیکٹر ہاسپٹل کا بڑا برا حال تھا، دوائیاں نہیں میسر ہوتی تھیں۔ میں اس زمانے کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، 80s کی۔
तो हम लोगों ने एक स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, हम फ्रेंड्स ने मिलके, जिसमें हमारी सारी दोस्तों ने मिलके मदद की, और फिर हम मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को पहुंचाया करते थे। फिर हमने इसी तरह एक ब्लड बैंक भी बनाया, जिसमें कि हमने अपना ब्लड भी, पहले हमने अपने आप से शुरू किया कि अपना ब्लड डोनेट किया, उसके बाद हमने लोगों से कहना शुरू किया, और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो डोनर्स थे ना, जो ड्रग एडिक्ट्स होते थे, उनका ब्लड हमने लेना बंद करवा दिया था वहाँ पे। सो दिस वाज अ वेरी गुड अचीवमेंट। अब मुझे नहीं पता इस वक्त सिचुएशन क्या है, लेकिन ये कि बहुत एफर्ट लगता है कि आप ड्रग एडिक्ट्स को रोकें और आप फ्रेश ब्लड हेल्दी डोनर्स का लें। तो ये काम हमने, फिर मैं जब हाउस जॉब कर रही थी तो मैंने सिविल हॉस्पिटल में भी देखा था, PWA की मदद से ये काम हुआ करता था। सो दिल तो बहुत चाहता था कि लोगों की हेल्प करें, लेकिन वसाइल इतने नहीं थे। ऑब्वियसली आई वाज नॉट अ वेरी रिच पर्सन कि जो मैं कर सकती थी अपने पास से वो तो मैं कर लेती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड्स जो थी उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। उसमें दीवान फारूकी साहब की बेटी थी, शी वाज अ वेरी गुड बिग डोनर एंड शी यूज्ड टू हेल्प अ लॉट। तो मरीजों की मदद अल्लाह ताला की तरफ से हो जाती थी। फिर जब जिना में आई तो फिर जिना में लोगों ने क्रेडिबिलिटी हमारी ज़रूर देखी और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशंस की, और जिना जैसे पहले था उससे बहुत फ़र्क हो गया। NGOs ने काम किया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिलजुल के काम किया। और आप अगर देखते, जिस वक्त हमें वहाँ हुआ करती थी, मजाल नहीं था कि आपको इतनी गंदगी नज़र आती या कुछ और नज़र आता, और लगता नहीं था कि ये पब्लिक सेक्टर का इदारा है। तो इट वॉज़ वेरी नाइस एंड क्लीन एट दैट पॉइंट इन टाइम। और अब आहिस्ता आहिस्ता इंस्टीट्यूशंस बनाना जो है ना, पूरी ज़िंदगी का काम होता है। लोग अब उसको जितना संभाल के रख सकें उतना अच्छा है, लेकिन आई डोंट नो, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ भी चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं। अच्छा, आपने जिना हॉस्पिटल को 33 साल दिए, तो जब आप आखिरी दिन था वहाँ पर और आप उस इदारे से एक तरीके से रुखसत हो रही थी, तो वो दिन कैसा था? वो वाला दिन जो था ना, अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि उस दिन सरकारी तौर पर भी छुट्टी थी। 10 मुहर्रम का दिन था जिस दिन मेरी रिटायरमेंट हुई है। सो आई थिंक था तो बड़ा इमोशनल डे, वैसे भी बड़ा इमोशनल डे था, लेकिन ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि आखिरी दिन तक मैं काम करती रही, उस दिन भी मैं काम करती रही, और ज़रूरी था कि हम ये काम करते। उस दिन हमने मॉर्चरी अपनी जो थी वो बना के उसको हैंड ओवर कर दिया था अस्पताल के। एक मॉर्चरी बनाई है जो कि बहुत ही अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉर्ग है, जहाँ पे के लोग जो हैं अपनी डेड बॉडीज़ रख सकते हैं, गुस्ल का इंतज़ाम है, और वो चीज़ें हैं जो आम जगह में नहीं हुआ करती। लेकिन आई सपोज कि आखिरी वक्त तो हर एक का बड़ा इमोशनल दिन होता है, और इसी तरह मेरे लिए भी था बहुत इमोशनल टाइम। बट समहाउ यू नो, ये एक पैशन ऑफ लव होता है। दिस वाज अ पैशन, इट वाज नॉट अ जॉब फॉर मी। और अब क्योंकि हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने मुझे अपनी हेल्थ टास्क फोर्स का चेयरपर्सन बना दिया। इंशाल्लाह उधर भी काम करेंगे ज़रूर, और ऑल्दो दैट्स एन ऑनररी पोजीशन, बट इंशाल्लाह आई विल डू व्हाटएवर बेस्ट आई कैन। और फाइटर तो मैं रही हूँ, तो अभी भी मैं कुछ ना कुछ जंगें लड़ती रहती हूँ। जंगें, अच्छा, अभी तो आपकी बहुत एक सीरियस किस्म की जंग चल रही है, और फाइटर आप बिल्कुल हैं। आपका जहाँ जिक्र होता है तो आयरन लेडी, वॉरियर क्वीन और बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ, इस तरह के अलकाबात से आपको नवाजा जाता है। कैंसर से इस वक्त आप लड़ रही हैं, उसके बारे में, उस जंग के बारे में बता सकेंगी कुछ? अच्छा जी, सो लाइक एनी फौजी वुड डू, आई वुड डू द सेम, एंड आई हैव बीन डूइंग द सेम। बहुत सारी इंस्पिरेशंस होती हैं ज़िंदगी के अंदर, बहुत सारे लोग जो हैं आपकी मदद करते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। उसी तरह मेरे साथ भी बहुत सपोर्ट रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे सफ़र तो आप अकेले ही कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ कोलन कैंसर दैट आई फेस 2.5 years ago, और अच्छे दिन भी आए बुरे दिन भी आए। some days are good, some days are bad, but inshallah I will cope with it जितना कर सकती हूँ। और but एक बात याद रखने की है कि we should always be positive. If you are positive, everything should be fine. If you are negative और हर वक्त आप नेगेटिव ख्यालात से रखेंगे, से फाइट करने की कोशिश करेंगे, I think that will be
not a good experience for anybody. So everybody who suffers from such illnesses, उनको चाहिए कि अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखें. अल्लाह ताला बुरे दिन देता है तो वो उन्हीं लोगों को देता है जो कोप कर सकते हैं, नंबर 1. और नंबर 2 ये कि आप कभी भी उस हाफ ग्लास एम्प्टी को मत देखें, आप उस हाफ ग्लास फुल को देखें जो अल्लाह ताला ने दिया है. तो जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी मौत तो बरहक है, एक दिन तो सबने ही जाना है, लेकिन अच्छी तरह जाएं सो हमारी लिए बड़ी खुशनसीबी होगी. और मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला हर एक के नसीब में करे कि कलमा पढ़ते हुए जाएं एज अ मुस्लिम और बरहक हो और शहादत की मौत हो, तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है. मैं अभी भी मेरा दिल चाहता है कि वॉर फ्रंट पे जाऊँ, जहाँ पे मुझे कहीं भी भेज दें, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गो. मुझे अब वो एंड कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड होती हैं हर एक की ज़िंदगी में, बच्चों की बातें होती हैं, कुछ फैमिली की इश्यूज़ होते हैं, वो अनफिनिश्ड ही रहते हैं, लेकिन वो आखिरी दिन तक कभी ख़त्म नहीं होंगे. इसलिए अब मैंने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया. जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी. सो बेशक उनको बस अब इसको अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए. एंड थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड दूसरों के लिए भी सोचें अच्छा और अपने लिए भी अच्छा सोचें, तो अल्लाह मियाँ अच्छा ही कर देता है. वेल सेड जी, बिल्कुल राइटली सेड. डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वाकई बड़ा अहम मैसेज उन्होंने दिया है. गेट वेल सून डॉक्टर साहिबा, बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, गेट वेल सून, और अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता करे. बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने वक्त निकाला.